الله أكبر لله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطانا التوفيق لأداء حقوق رمضان بصيام نهاره وقيام ليله والصبر والإتقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائلها حقيق من النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله مرسل إلى الإنس والجن. أيها الكلان إن يومكم هذا يوم عظيم، عيد للكريم ووعيد للإيم، يوم التهانئات ويوم التعزية. تهانئات لمن مضى أجر رمضان مشكورا، وتعزيات لمن انقضى عنه مهجورا. فأحمدوا ربكم على صدق كمال صومكم وكبروه كما أمر، وأنفقوا من خالص الأعمال وطيب الكساب الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر ووقفات الملائكة على أبواب الطرق فنادوا خذوا يا معاشر المسلمين إلى رب كريم، يوم بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فكنتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم ربكم فكبدوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزات، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم جائزة. رواه الطبراني. وقد جاء بالحديث الشريف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد فلا فالقريب. رواه البخاري. وقد جاء في الخبر: فراد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهارة للصيام من لغو والرفث وطعامة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. وفي الحديث الشريف: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. رواه أبو داود. يخرجها عن نفسه وعن مملوكه وعن أولاده الصغار إذا ملأ نصابا. وقت طلوع قدر يوم الفطر تخرج المرأة عن نفسها فقط. وينبغي لكم أن تصوموا 6 من شوال فإنه أعظم أجرا ومن أفضل الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقد منع صيام 5 أيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى و3 أيام بعد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد من يسهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على محمد عبدك ورسولك اللهم عبد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عبد علي بن فاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد الرسول اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقدر ذنبا الله في أصحاب لا تتخذهم غرضا من بعد فمن أحبهم فليحب ومن أبغضهم فبغض أبغضهم وخير أمتكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم السلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض من أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد রাশেদ কই? হ্যালো প্রিয় জাকের ভাই ও বোনেরা, প্রিয় মুমিন মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখনই কিছু সময়ের মধ্যে মোনাজাত হবে। হুজুরে এক মাস তারাবি পড়াইছে, সে সাধনার মাসে সেও দূর থেকে আটজসি থেকে দরবার থেকে নামাজ পড়াইতে আসে। এবং এখন ঈদের সময় কিছু তাদের হাদিয়া সবাই একটু মুক্ত হস্তে দূরের দূরের দরবার শরীফের থেকে আসে, সবাই একটু বেশি বেশি করে হুজুরের হাদিয়াটা একটু দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর যদি কেউ ওই যে তারাবির নামাজের বাদে যদি কেউ খুশি হয়ে দিতে চান দিবেন। আর হলো প্রথমে আমি বলতে চাই যে আমাদের বাড়িতে আজকে জামাত হয় বিভিন্ন কথা ও কাজে ও ব্যবহারে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন নির্জনে ক্ষমা করে দিবেন। আর তৃতীয়ত সমস্ত মুসল্লি ভাই ও বোনেদের মিষ্টি মুখ করার জন্য ব্যবস্থা আছে, সবাই মিষ্টি মুখ করে যাবেন। এই কথা বলে আজকে আমি বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মোনাজাত দিয়ে দিব। ইনশাআল্লাহ মোনাজাত দিয়ে দিব। তবে আমি দীর্ঘ একটি মাস আপনাদের ভিতরে ছিলাম, অর্থাৎ পবিত্র মাহে রমজানের তারাবির জামাত পড়েছি এবং আপনাদেরকে নিয়ে আমি তারাবির নামাজ পড়েছি এবং এক মাস আপনাদের সঙ্গে আমার চলাফেরা। আমার জাকের ভাই বোনেরা, আপনাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে বলতেছি যে আপনারা যদি আমার কথা কাজে চলাফেরায় আচার ব্যবহারে যদি আপনারা কোনো রকমের কষ্ট পেয়ে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খাস দয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে তাকাইয়া আপনারা আপনাদের ছেলে সন্তান বা কারোর ভাই বা কারোর নাতি এই রকম ভাবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ মানুষ মাত্রই ভুল হয়, একমাত্র ভুল হয় না শয়তানের, মানুষের ভুল হতেই পারে। কাজেই আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী
আপনারা আমার কথা, কাজে, চলাফেরায়, আচার আচরণে যদি কোনো রকমের কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি আপনাদের সকলের কাছে, ভিতরে মা বোনেরা, মসজিদের ভিতরে আমার জাকের ভাইরা, আপনাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। আপনারা আপনাদের ছেলে, নাতি বা ছোট ভাই হিসাবে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা যদি আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করে দেন, আল্লাহও আমার ক্ষমা করবে না। কারণ বান্দার হক যদি কোনো বান্দা নষ্ট করে, ওই বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করেন না। এজন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আপনারা ক্ষমা করে দিবেন। আর আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে সুস্থ রাখেন, দীর্ঘ হায়াত দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুম আহকাম ঠিকঠাক মতো আদায় করতে পারেন, সেই তৌফিক যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে দেন। আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন রহমত করে হুজুর কিবলাদানের খাস দয়ায় এই সত্য তরিকার খেদমত করতে পারি, আল্লাহ রাসূলের এই দলে থাকতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত বন্দেগী করতে পারি, সুস্থ থাকি, এই দোয়া করবেন। আর সামনে আমার পরীক্ষা আছে, আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন পরীক্ষায় আমি কামিয়াবি দান করতে পারি। আমিন। এখন দোয়া হবে। দোয়ার পূর্বে আমরা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে পাক কালাম ফাতিহা শরীফ পাঠ করতেছি, সকলে আমার সঙ্গে মনে মনে পড়েন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم দুটো 50 টাকা আছে আরে বাংলা খাইবেন ঘরে থেকে بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه وسلم
দিনের হাত আল্লাহর হুজুরে উঠে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পরে আল্লাহ দিনের বেলায় রোজা রেখেছি, রাত্রের বেলায় আল্লাহ তারাবির নামাজ আদায় করেছি। আল্লাহ একটা মাস অতিবাহিত করার পরে আল্লাহ আজকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদুল ফিতরের নামাজ আমরা জামাতের সঙ্গে আদায় করে আল্লাহ গো সর্বশেষ পাঠ কালাম ফাতিহা শরীফ পাঠ করেছি। আল্লাহ নামাজের পূর্বে আলোচনা হয়েছে এবং মিলাদ শরীফ পাঠ হয়েছে। সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর ভুল গলতি কাদা কুচুরি বিয়াদবি তারপরে মাফ করে কবুল ও মঞ্জুর করে না। মুসাল সোহাব বিশ্বের দরদি পাপি তাপিদের কান্ডারি রহমাতাল লিল আলামিনের সোনার রওজা শরীফে সোনার মদিনায় মিসকিনদের দরবারে হাদিয়া নগর পৌঁছায় দাও। ইজরাল আল্লাহ যেখানে ইন্তেকাল ফরমাইছেন জিনাদের প্রত্যেকের হুজুরি নগর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আরিফি কামেল মুর্শিদে মুকাম্মেল হাদিয়া গাইতে তেরে নূর দিন দুনিয়ার কোহিনুর আমার কামার সাহেব আমার সবাল বীর বিশ্ববলি কত বাবা ফরিদপুরি কামলা জান হুজুরের নূরের রওজা শরীফে হাদিয়া নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। প্রধান হুজুরের পঞ্জন প্রিয়জন মিল মোহাম্মদের লোক রহমান আকবর দই সহ আমার কেবলাদান হুজুরের পঞ্জনদের হুজুরের নজর পৌঁছায় দাও। তরিকার ইমাম তরিকার বংশজুত মুজাদ্দিদ আল বেদানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার হুজুরের তার বিবি সাইবাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা রহমত ব্রাদার হুজুরের নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ পৌঁছাও শাসরি মাওলানা জুদালি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার বিবি সাইবা রাসূলুল্লাহ ফাতেলি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার বিবি সাইবা মারুমা প্রাদুরা তাতুল রহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি কুরজাত রাসূলে সালাম রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার হুজুরের নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ সাদর কারদার ইমাম সারমাদের সারি মন্ত্রাদের নিসবতে যত ওলি আল্লাহ ইন্তেকাল ফরমাইছেন তাদের হুজুরের নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ কোটি কোটি দরিদ্রদের একমাত্র দয়াল দাদবীর খাজানা পুরি হুজুরের নজর পৌঁছায় দাও। আল্লাহ দাদবীর নজরের হুজুরের নজর পৌঁছাও। আল্লাহ আমরা যত মিসকিন যত গুনাহগার তোমার দরবারে হাত উঠাই দিছি আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের অনেকেই আব্বা মা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ। জানি না আব্বা মা কবরের মধ্যে কোন অবস্থাতে আছে আল্লাহ। আল্লাহ এই পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনের ইজ্জতের খাতিরে আমাদের আব্বা আম্মার কবর আযাব তুমি দয়া করে মাফ করে দাও আল্লাহ। আব্বা আম্মার কবর আযাব মাফ করে দাও আল্লাহ গো। আব্বা আম্মা শ্বশুর শাশুড়ি দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি খালা খালা বাবা বাবি ভাই ভাইস্তা আত্মীয় স্বজন সহ তাম দুনিয়া থেকে যত মুসলমান নরনারী ইন্তেকাল ফরমাইছেন তাদের প্রত্যেকের কবরে সওয়াব দয়া করে নজর পৌঁছায় দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা মহাপাপী আমাদের তামাম জীবনের গুনাহ খাতাগুলো তুমি মাওলা মাফ করে দাও আল্লাহ। আমরা জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে আল্লাহ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক ছোট বড় গুনাহ করেছি আল্লাহ। যে সমস্ত গুনার সংখ্যা তুমি আর কোনো মানুষ জানে না আল্লাহ। আমরা গোপনে গুনাহ করেছি, তুমি গোপনে আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলো তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ গো। আমাদের এই নামাজ দয়া করে কবুল মঞ্জুর করে দাও আল্লাহ। আমাদের পবিত্র মাহে রমজানের একটা বছর রোজা এবং তারাবি দয়া করে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে দাও আল্লাহ। আমাদের সবাইকে বেগুনা মাসুম বানাই দাও আল্লাহ। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি হতে পারি সেই তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ। আমাদের ভিতর থেকে আল্লাহ শয়তানি আমাদের ভিতরে থেকে গুনার দাগ তুমি উঠাই দাও আল্লাহ। আল্লাহ শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে সরাই দাও আল্লাহ গো। আমাদের উপর তোমার খাস রহমত বর্ষণ করে দাও আল্লাহ। কে কোন উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তোমার দরবারে হাত উঠেছে আল্লাহ, সকলের অন্তরের খবর তুমি তো জানো আল্লাহ। সকলের সেই নেক মাকসুদ গুলো তুমি পূর্ণ করে দাও আল্লাহ। আমি যখন নামাজের জন্য জীবিতর থেকে মা মনে অনেকেই দোয়া চেয়েছে, ছেলে সন্তান বিদেশে অনেকের ছেলেরা গেমে আছে আল্লাহ। সমস্ত মায়েদের মুখে তুমি হাসি ফুটাই দাও আল্লাহ। সমস্ত মায়েদের ছেলেদেরকে আল্লাহ সহি সালামতে বিদেশের জমিনে রহমতের চাদর দ্বারা হেফাজত করিও আল্লাহ। কামাইতে বরকত দিয়ে দিও, যাদের
কাগজের বন্দোবস্ত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা যাওয়ার জন্য নিয়ত করেছে তাদের সেই নিয়ত তুমি পূর্ণ করে দাও আল্লাহ। দেশের মধ্যে যারা বিভিন্ন কাজে কর্মে আছে আল্লাহ, আল্লাহ গো তাদের কর্মের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও। আমাদের দেশের প্রতি তোমার খাস রহমত বর্ষণ করে দাও আল্লাহ। আমাদের সংসার থেকে অভাবকে দূরে সরাই দাও আল্লাহ। আমাদের সংসারের পর তোমার খাস রহমত বর্ষণ করো আল্লাহ। আমাদের ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র যে যেখানে আছে আল্লাহ, আব্বা আম্মা সহ সবাইকে সুস্থ রেখে দীর্ঘ হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। আল্লাহ গো এই তো বিখ্যাত একদম তোমাকে না বলি তোমার নাম লইতে লইতে তোমার বন্ধুর ছেলে মোবারক দেখতে দেখতে আমাদেরকে কথা না বের খায়ের করিও। এখানদের দুঃখ শুনে যন্ত্রণায় মানে শোনাইবার জন্য কেবল জানেন কি ভাই জানতে সচেতনতায় বাবার আপন জনদের হায়াত দারাজ করো আল্লাহ। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহ গো অনেক জাকের ভাই বোনেরা শারীরিকভাবে অসুস্থ আল্লাহ, সবাইকে দয়া করে তুমি সুস্থতা দান করে দাও। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমিন সুম্মা আমিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।